जिन्हां शूदरां दे नालों तू नफरत करदा है कि जे मेरे कपड़ियां नाल कपड़े लग गए ते भिट चढ़ जावेगी। जिहड़ा झूठ तेरे अंदर वसिया है, जबान ते झूठ है, मन विच झूठ है, दगा देना तेरा सुभाव बन गया है, धोखा करना तेरा सुभाव बन गया है। इहदे नाल ही तेरे मन नूं बड़ी भारी भिट चढ़ी हुई है ते ठग खादा मुरदार। ठगी मार के खादा होया अनाज तेरी खुराक नहीं है, सगों ठगी मार के खादा होया अनाज ते मुर्दा है। हुण मुर्दा खाण नूं किहदा दिल करेगा? हालांकि कई जीव जिन्हां दा ढिड नहीं बल्कि शमशान घाट है, वो मुर्दा भी खा जांदे ने, मांस भी खा जांदे ने। जिथे मरे हुए पशुआं नूं सुट्टिया जांदा है, उस थां नूं आखिया जांदा हड्डा रोड़ी। ते जिस ढिड विच मरे हुए पशुआं दा मांस सुट्टिया जावे, उस थां नूं भी हड्डा रोड़ी तो घट नहीं किया जा सकता। जिथे मरियां नूं दफनाया जांदा है, उहनूं कहा जांदा कब्रिस्तान। जिहड़े ढिड विच मुर्दियां नूं पाया जांदा है, वो ढिड भी कब्रिस्तान है, शमशान है। ठग खादा मुरदार। गरीब नवाज पातशाह कहंदे धोखे फरेब ते छल कपट करके खादा होया अनाज मुर्दा है। जिहो जिहा एक मुर्दे नूं खा लिया, ओहो जिहा ठगी मार के अनाज खा लिया। भाव पराया हक, जिहदे उपर तेरा अधिकार कोई नहीं है, परंतु फिर भी उस धन नूं तू अपने घर लिया के बच्चियां दे मूंह विच रोटी पा रिहा है, ते हजूर कहंदे ने ओ अनाज मुर्दार है, क्योंकि तेरा हक नहीं है। उस पैसे दे उपर हक किसे होर दा है, लेकिन धक्के दे नाल तू कब्जा कीता है। हजूर दा बचन है कि हक पराया नानका, उस सूअर उस गाए, गुर पीर हामा तां भरे जां मुर्दार ना खाए। पराई वस्तु दे उपर कब्जा करना, पराए रिजक नूं खाना, ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੂअर ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਵੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਗਊ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾ ਲਵੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੂअर ਵੱਧ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਗਊ ਦਾ ਵੱਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੂਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। जेकर खाधा जावे ते बड़ा भारी पाप समझिया जाता है। महाराज कहंदे जिवें सूर ते गऊ नूं मार के खाण दा पाप है, इंज ही पराया हक मार के खाना पाप है। ठग खादा मुर्दार, धोखे नाल फरेब नाल झूठ बोल के किसी दे धन नूं हड़प लेना, ये मानो कि मुर्दा खाण दे बराबर है। पर निंदा पर मल मुख सुधी, अगन क्रोध चंडाल। फिर पराई निंदिया करनी, दूसरियां दी भंडी करनी। वैसे जदों कोई मनुख सफल ना होवे ते फिर सफल होयां दी निंदिया करनी शुरू कर दिंदा है। जदों आप कामयाब ना होवे ते फिर कामयाब होयां दी निंदिया करन लग पैंदा है। लेकिन महाराज कहंदे पराई निंदिया मानो कि पराई मैल है, और ये पराई मैल वो बंदा अपने मूंह विच पाउंदा है जिहड़ा दूसरे दी निंदिया करदा है। पर निंदा पर मल मुख,
ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਰਾਈ ਮੈਲ ਭਾਵ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੈ ਕੀ ਨਾਹੀ, ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰਨ, ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਤਿਨਾ ਨਿੰਦਕਾ ਨਰਕੇ ਘੋਰ ਭਵਨ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਪਰ ਮਲ ਮੁਖ ਸੁਧੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਇਆ ਪੰਡਿਤ, ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਮਾਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਜਾਵੀਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਕੰਨੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੂਜੇ ਕੰਨੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢ ਆਵੀਂ। ਕਮਾਲਾ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਸੁਣੀ ਕਥਾ। ਕਥਾ ਤੇ ਕੀ ਸੁਣੀ, ਸਾਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੀ ਸੁਣੀ। ਕਬੀਰ ਪਖੰਡੀ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਬਾਬਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੇ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀ, ਘਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਛਕਾਵੀਂ, ਉਹਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰੀ। ਕਮਾਲਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵਾਦਲੇ ਭੋਜਨ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਵੀਂ। ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਆਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਕਮਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ, ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਕੌਣ, ਕਮਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਫੇਰ ਵੀ ਦੱਸ ਖਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਕਬੀਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਤਰੇਲੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਪੈਰਾਂ ਥੱਲਿਓਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਖਬਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਨਾ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਡਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਿੰਦਿਆ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਬੀਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲਾਲਚੀ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਲਾਲਚ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਮਾਲਾ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਤ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਣਾ ਬੰਦ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸੀ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਜਾਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ, ਪੰਡਿਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਸਵਾਦਲੇ ਪਕਵਾਨ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਭੇਜਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਈਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਢੋਂਦਾ ਸੀ
ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਿੰਦੋ ਨਿੰਦੋ ਮੋਕੋ ਲੋਗ ਨਿੰਦੋ, ਨਿੰਦਾ ਜਨ ਕੋ ਖਰੀ ਪਿਆਰੀ, ਨਿੰਦਾ ਬਾਪ ਨਿੰਦਾ ਮਹਿਤਾਰੀ, ਨਿੰਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਜਾਈਐ, ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਮਨੈ ਬਸਾਈਐ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੁਝ ਘਟਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜਨ ਕਬੀਰ ਕਉ ਨਿੰਦਾ ਸਾਰ, ਨਿੰਦਕ ਡੂਬਾ ਹਮ ਉਤਰੇ ਪਾਰ। ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਪਰ ਮਲ ਮੁਖ ਸੁਧੀ। ਸੁਧੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਮੁੱਚੀ, ਅਥਵਾ ਸੁਧੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਿਰੀ। ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਨਿਰੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੈਲ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਦੀ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਉਹਦੀ ਮੈਲ ਦਾ ਭਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਢੋਈਏ? ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਪਰ ਮਲ ਮੁਖ ਸੁਧੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਿਰੀ ਹੀ ਪਰਾਈ ਮੈਲ, ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਨ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਲ। ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਇੱਕ ਅੱਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਮੱਚਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਘਾਟ ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੱਚਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਦੇ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਾਂਗਰਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਮੱਚਦੀ ਹੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਗ ਹੈ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤੂਫਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕ੍ਰੋਧ ਰੂਪੀ ਅਗਨੀ ਚੰਡਾਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਨਿੰਦਿਆ ਨੇ, ਫਿਰ ਲਾਲਚ, ਠੱਗੀ, ਕ੍ਰੋਧ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਔਗਣਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗਿਣਾਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੋਨਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਨਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਥਾਂ ਸਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਨ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਲ। ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅੱਗ ਮਾਨੋ ਚੰਡਾਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਰਸ ਕਸ ਆਪ ਸਲਾਹਣਾ, ਏ ਕਰਮ ਮੇਰੇ ਕਰਤਾਰ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਕਰਤਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਗਿਣਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੇ।
ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸਤਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਭਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾ ਮੇਰੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਮ ਮੇਰੇ ਕਰਤਾਰ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੇ। ਰਸ ਕਸ ਆਪ ਸਲਾਹਣਾ। ਰਸ ਕਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕਸੈਲੇ ਰਸ, ਖੱਟਾ, ਮਿੱਠਾ, ਸਲੂਣਾ, ਚਰਪਰਾ, ਕਸੈਲਾ, ਕੌੜਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 6 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਅਥਵਾ ਕਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਰਸ। ਇਹਨਾਂ ਰਸਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਆਪ ਸਲਾਹਣਾ, ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਸਿਫਤ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਲਾਹਣਾ, ਆਪਣੀ ਸਲਾਹਤ ਕਰਨੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਸੁਣਨੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਕੰਨ ਸੁਣ ਰੋਵਣ ਤੇ ਹਾਸੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੰਨ ਉਸਤਤ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਤਤ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਉਸਤਤ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਨੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਉਸਤਤ ਸੁਣਨੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਮ ਮੇਰੇ ਕਰਤਾਰ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਬੋਲੀਐ ਪਤ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਭਾਵ ਹੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਬਚਨ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੇ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ। ਬੋਲਣ ਤੇ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਇੱਕ ਤਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਾਲਾ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੈ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੰਦਰਾ ਮਾਰ ਦਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਜਿੰਦਰੇ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੀਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਕਾਲਖ ਹੈ। ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਾਂ ਅਗਿਆਨ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਤਾਲਾ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉਗੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੋਲੀਐ ਪਤ ਹੋਏ। ਹੇ ਭਾਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਊਤਮ ਸੇ ਦਰ ਊਤਮ ਕਹੀ ਹੈ, ਨੀਚ ਕਰਮ ਬਹਿ ਰੋਏ। ਊਤਮ ਸੇ, ਉਹੀ ਜੀਵ ਉੱਤਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਤਮ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦਰ ਊਤਮ ਕਹੀਆ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉੱਚੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹੀ ਜੀਵ ਉੱਚੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੋਭਾ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਉੱਤਮ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਥਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹੀ ਉੱਤਮ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਉੱਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸੋਭਾ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਚੰਗੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗੇ ਬਣ ਜਾਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨੀਚ ਕਰਮ ਬਹਿ ਰੋਏ।
ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਆਪੇ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜ ਕੈ ਆਪੇ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਇੱਕ ਖੋਟੇ ਇੱਕ ਖਰੇ ਆਪੇ ਪਰਖਣ ਹਾਰ। ਖਰੇ ਪਰਖ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾਈਏ, ਖੋਟੇ ਸੱਟੀਏ ਬਾਹਰ ਵਾਰ। ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੋਟਿਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੱਥ ਮਲਦੇ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਨੰਗਾ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ, ਕਰ ਔਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਗਣ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛੋਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਕਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਛੋਤਾਵਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜਬ ਚੁੱਕੇਗੀ ਸਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ ਉਦੋਂ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਮਾਂ ਖੁੰਝਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰੋਂਦੇ ਹਨ। ਰਹਾਉ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਰਸ ਸੋਏ ਨਾ ਰਸ ਰੂਪਾ, ਕਾਮਣ ਰਸ ਪਰਮਲ ਕੀ ਵਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਸ ਸੋਇਨਾ, ਸੋਨਾ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਣੇ ਜਾਂ ਸੋਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਸ ਸੋਇਨਾ ਰਸ ਰੂਪਾ, ਰੂਪਾ ਮਤਲਬ ਚਾਂਦੀ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਡਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਹਾਰ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਕੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੱਜ ਫੱਬ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗਹਿਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰਹੇਗਾ। ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ, ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ, ਜਿਤ ਤਨ ਪਾਈਐ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਛਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਇਹ ਗਹਿਣੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਖਤ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਸ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਾਚਿਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਜੋੜਨ ਦਾ, ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਾਮਣ ਰਸ ਪਰਮਲ ਕੀ ਵਾਸ, ਕਾਮਣ ਰਸ ਭਾਵ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਰਸ। ਕਾਮਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਸਤਰੀ। ਇਸਤਰੀ ਭੋਗਣ ਦਾ ਭਾਵ ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਪਰ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਗੈਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ। ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਦਾ ਰਸ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮਲ ਕੀ ਵਾਸ, ਪਰਮਲ ਨਾਮ ਹੈ ਚੰਦਨ ਦਾ। ਚੰਦਨ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਮਾਨਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਚੰਦਨ ਛਿੜਕਣਾ ਭਾਵ ਸੈਂਟ ਪਾਉਣਾ, ਅਤਰ ਫੁਲੇਲ ਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਸ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਉਲਝ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਸ ਘੋੜੇ ਰਸ ਸੇਜਾ, ਮੰਦਰ ਰਸ ਮੀਠਾ ਰਸ ਮਾਸ। ਫਿਰ ਘੋੜੇ ਰੱਖਣੇ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਣਾ
ਜਿਵੇਂ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਸੈਂਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਰਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਰਮ ਨਰਮ ਸੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੌਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸੇਜਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ, ਮੇਰੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਨਰਮ ਸੇਜਾ ਭਾਵ ਚੰਗਾ ਬਿਸਤਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਢਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਨਰਮ ਬਿਸਤਰੇ ਨਰਮ ਸੇਜਾ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸੌਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਸੌਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਮਲ ਤੇ ਮਖਮਲੀ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੌਂਦੇ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿੰਡ ਦਾ ਸਰਾਣਾ ਲਾ ਕੇ ਸੌਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਰੂਪ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੇ, ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਡੋਲੀ ਨਾ। ਜੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਾਚ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਾਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਆਗਿਆ ਮਹਿ ਭੂਖ ਸੋਈ ਕਰ ਸੁਖਾ, ਸੋਗ ਹਰਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਓ, ਜੋ ਜੋ ਹੁਕਮ ਭਇਓ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਸੋ ਮਾਥੈ ਲੈ ਮਾਨਿਓ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਪਲੰਘ ਵਿਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੌਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਲੰਘ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਲੰਘ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਜੂਰ ਜਿੱਥੇ ਮਖਮਲੀ ਸੇਜਾ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਤੇ ਪਲੰਘ ਤੇ ਆਸਣ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਮਖਮਲੀ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਆਸਣ ਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਜੂਰ ਨੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਵੀ ਆਸਣ ਲਾ ਲਿਆ। ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸੀ, ਬੈਠਣ ਦਾ ਢੰਗ ਸੀ। ਪਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਦਤ ਕੀ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਰਮ ਬਿਸਤਰੇ, ਰਸ ਘੋੜੇ, ਰਸ ਸੇਜਾ ਮੰਦਰ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੇਜਾਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਤੇ ਸੌਣ ਦੀ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾਚ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਰਸ ਮਿੱਠਾ, ਰਸ ਮਾਸ, ਮਿੱਠਾ ਖੰਡ ਗੁੜ ਇਤਿਆਦਿ, ਸ਼ਹਿਦ, ਇੱਕ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਰਸ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਿੱਠਾ ਰਸ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਸ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਣੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਖੰਡ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਗੁੜ ਵਰਤ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਿੱਠੇ ਤਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕਰ ਰੋਗ, ਸ਼ੂਗਰ ਇਤਿਆਦਿਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਰਸ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। तमाम ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਠਾ ਰਸ ਬਹੁਤ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ तमाम ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ। ਮਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਸ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ ਤੇ ਰਸਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ। ਰਸ ਕਸ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਰਾਰਾ ਰਸ ਨਿਰਸ ਕਰ ਜਾਣਿਆ, ਹੋਏ ਨਿਰਸ ਸੋ ਰਸ ਪਹਿਚਾਨਿਆ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਕੇ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਸ ਕਸ ਫਿੱਕੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਮਾਨਣ ਦੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਜਾਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਸ ਮੈਨੂੰ ਬੇਰਸ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਦੋਂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਆਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਰਾ ਰਸ ਨਿਰਸ ਕਰ ਜਾਣਿਆ, ਹੋਏ ਨਿਰਸ ਸੋ ਰਸ ਪਹਿਚਾਨਿਆ। ਇਹ ਰਸ ਛਾਡੇ ਉਹ ਰਸ ਆਵਾ, ਉਹ ਰਸ ਪੀਆ ਇਹੋ ਰਸ ਨਹੀਂ ਭਾਵਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਮੈਂ ਮਾਣ ਲਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਸ ਕਸ ਫਿੱਕੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਾਹ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਮਠਿਆਈ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਿਆਂ ਪੀਂਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉਸ ਮਠਿਆਈ ਨੂੰ ਖਾ ਲਵੇਗਾ, ਤੇ ਮਠਿਆਈ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਘੁੱਟ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਠਿਆਈ ਦੇ ਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਰਸ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਥੋੜੇ ਰਸ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਬੰਦਾ ਮਾਣ ਲਵੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਸ ਸਾਰੇ ਫਿੱਕੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸ ਮਿੱਠਾ ਰਸ ਮਾਸ। ਭਾਈ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ। ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਭੋਜਨ, ਅਨਾਜ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੁਝ ਜੀਵ ਐਵੇਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ, ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਰਸ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਸ ਮਿੱਠਾ ਰਸ ਮਾਸ, ਇਹਨਾਂ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਇਤੇ ਰਸ ਸਰੀਰ ਕੇ ਕੈ ਘਟ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਰਸ ਨੇ, ਭਾਵ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਰਸ ਹਨ, ਇੰਨੇ ਰਸ ਮਾਨਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੈ ਘਟ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ। ਘਟ ਮਤਲਬ ਹਿਰਦਾ। ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਕਿਹੜੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿਰਦਾ ਨਕਾ ਨਕ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਬਚੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਟਿਕਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਵਸਤੂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਂਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਡੁੱਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਸਮਾਵੈ, ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ। ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਕਹੀ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਂਡਾ ਨਕਾ ਨਕ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਸਤੂ ਟਿਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਡੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਸਮਾਵੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਵਸਤੂ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ। ਪਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਾਸੇ, ਪਰਾਂ ਕਰ ਦੇਈਏ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਭਾਈ ਦੂਸਰੀ ਵਸਤੂ ਟੇਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਾਮ ਉਦੋਂ ਟਿਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਸ ਕਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿ ਘਟ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ੋ। ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ, ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਥੰਮਲਿਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਰਾਜਨ ਹੁਣ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤੁਰਿਆ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲ, ਅੰਦਰ ਬੈਠੀਏ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਬੂਹਾ ਖੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਥੰਮਲੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ, ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਪੱਥਰ ਕੰਕਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਏ ਨੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਤੇਰਾ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਾਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੰਦਗੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਹਿਰਦਾ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਨਾਮ ਦੀ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਸਕੇਗੀ, ਵਰਨਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦੀ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਘਟ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ। ਭਾਈ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸ ਹੋਵੇ। ਜਿਤ ਬੋਲਿਆ ਪਤ ਪਾਈਐ, ਸੋ ਬੋਲਿਆ ਪਰਵਾਣ। ਜਿਸ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹਨ, ਉਹੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਵਿਗੂਚਣਾ, ਸੁਣ ਮੂਰਖ ਮਨ ਅਜਾਣ। ਫਿੱਕਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਾਸਹੀਨ, ਭਾਵ ਕੌੜਾ। ਕੌੜਾ ਤੇ ਖਰਵਾ ਬੋਲਣਾ, ਉਹ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਆਖਰਕਾਰ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਮੂਰਖ ਮਨ ਅਜਾਣ, ਹੇ ਅਣਜਾਣ ਤੇ ਮੂਰਖ ਮਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਭਾਵ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕਿ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵਹਿ ਸੇ ਭਲੇ, ਹੋਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਵਖਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਣ, ਉਹੀ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਵਖਾਣ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਹਾਉਣਾ, ਭਾਵ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣ ਕਹਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਕਹਾਣ ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਕਹਾਉਣ ਦੀਆਂ ਫਾਲਤੂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੀ ਅਟਲ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾ ਗਏ ਉਹੀ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਉਹੀ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਯਤਨ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਈ ਚੰਗੇ ਬਣਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਯਤਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਰਥ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਇਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਿਨ ਮਤ ਤਿਨ ਪਤ ਤਿਨ ਧਨ ਪੱਲੇ, ਜਿਨ ਹਿਰਦੈ ਰਹਾ ਸਮਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ, ਜਿਨ ਹਿਰਦੈ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਮਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮਤ, ਉਹੀ ਚੰਗੇ ਅਕਲਮੰਦ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਪਤ,
ਉਹੀ ਚੰਗੇ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਚੰਗੇ ਸਿਆਣੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਤਿੰਨ ਧਨ ਪੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹੀ ਅਮੀਰ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਭਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਸਨਮਾਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਪੁਰਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਹੈ। ਇਹੋ ਧਨ ਅਖੁੱਟ ਨਾ ਨਿਖੁੱਟੈ, ਨਾ ਜਾਏ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਦਿਖਾਏ। ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਜਿਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਕਲਮੰਦ ਸਿਆਣਾ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਹੈ। ਤਿਨ ਕਾ ਕਿਆ ਸਲਾਹਣਾ ਅਵਰ ਸਵਾਲਿਓ ਕਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਸਲਾਹ, ਕੀ ਉਪਮਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਪਮਾ ਤੇਰੀ ਆਖੀ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਸਰਬੇ ਪੂਰ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖਾਂ। ਤਿਨ ਕਾ ਕਿਆ ਸਲਾਹ, ਕਿਵੇਂ ਸਿਫਤ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ। ਅਵਰ ਸਵਾਲਿਓ ਕਾਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਸਵਾਲਿਓ ਭਾਵ ਸਿਫਤ, ਅਥਵਾ ਸਵਾਲਿਓ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੁੰਦਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੌਣ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੌਣ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਵਾਹਰੇ ਰਾਚਹਿ ਦਾਨ ਨ ਨਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭਾਵ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਰਾਚਹਿ ਦਾਨ ਨਾ ਨਾਏ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਦਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਚਹਿ ਦਾਨ ਨਾ ਨਾਏ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਚਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਰਚਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਪਦਾਰਥ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾਤਾਰਾ, ਜਾਣੈ ਨਾਹੀ ਮਰਨ ਵਿਚਾਰਾ। ਦਾਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਦਾਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਾਤਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਦਾਤਾਂ ਸਾਂਭਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛੱਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹੇ, ਇਸ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਰੱਖ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਅਹਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਹਨ, ਉਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਉਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਿਨ ਕਾ ਕਿਆ ਸਲਾਹਣਾ
ਅਵਰ ਸਵਾਲਿਓ ਕਾਏ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਵਾਹਰੇ ਰਾਚਹਿ ਦਾਨ ਨਾ ਨਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ